Hello, my dear friends. Welcome to the 12th English class. Today, we are going to see poem number 4 from your textbook. That is 2.4. Have you earned your tomorrow? This poem is written by Edgar Guest, and this poem is an inspirational poem. What type of poem it is? An inspirational poem. प्रेरणादायी अशी ही पोएम आहे. So let us turn towards our text, the poem, and about the poet. If you look at the title, Have you earned your tomorrow? The title itself is a probing question. समोरच्या व्यक्तीला विचारला गेलेला एक प्रश्न आहे. प्रोबिंग तुमची माहिती काढण्यासाठीचा प्रश्न आहे. The poet is presenting number of probing questions to a reader about how they spend their days. And therefore, this poet, Edgar Guest, is called as or known as people's poet. एडगर गेस्टला लोकांचा कवी असं मानलं जातं, कारण त्याच्या कवितांमध्ये सिंपल स्टाईल आहे आणि एक आशावादी सूर आहे. A simple style and optimistic tone of writing. Guest is an American writer of newspaper and magazines. Edgar Guest हा एक न्यूजपेपर रायटर, न्यूजपेपरमध्ये लिखाण करणारा आणि मॅगझिन्समध्ये लिखाण करणारा कवी आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याने दररोज एक कविता लिहिलेली आहे. जर तुम्ही या कवीच्या बाबतीत जर माहिती काढली तर असं लक्षात येईल तुमच्या की याने दररोज एक वर्तमानपत्रामध्ये कविता लिहिली आणि त्या कवितांचा संग्रह 11,000 कविता आहेत. अँड ऑल दीज आर रेड ॲज inspirational poems. Now in this poem, the poet is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human beings. It is up to you whether you will have a better future or not. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये असं काही काम केलेलं आहे की ज्याच्यामुळं तुमचं भविष्य सुधारेल. म्हणजे या कवितेचा सूर असा आहे की तुम्ही जे आज पेराल ते उद्या उगवेल. ॲक्शन अँड रिॲक्शन, इट्स अ नॅचरल लॉ. व्हॉट यू डू टुडे इज युअर टुमॉरो, इज युअर डेस्टिनी. तुमचं नशीब, तुमचं दैव, तुमचं कॅरेक्टर. जसं आपण म्हणतो की कॅरेक्टर म्हणजे काय, चारित्र्य म्हणजे काय, तर तुम्ही जे काही आज करता, व्हॉट यू डू टुडे इज युअर टुमॉरो, दॅट इज युअर फ्युचर. सो देअरफॉर one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future.
So every day we must plan something, do something good to the people, to the society, to the nation, so that your future will be better and your future will be bright. Have you earned your tomorrow? म्हणजे तुम्ही उद्यासाठी काही मिळवलंय का? म्हणजे आज काही जे केलेलं आहे तुम्ही ते उद्यासाठी मिळवणार आहे. So there are number of probing questions in this poem. The poet is asking questions to the reader about how they spend their days. The poem begins with the speaker asking a reader if they did anything to improve the day of another human being. Have you made anybody happier when you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? You spoke to somebody and he remembered you. तुम्ही कुणाला तरी बोललात आणि तो आनंदी झालाय. तुम्ही जाता जाता कुणाला तरी आनंदी केलंय का, असा प्रश्न तो विचारतो. This day is almost over and it is toiling time is through. Toiling time means hard physical work, श्रम. दिवस संपलेला आहे, श्रम तुम्ही केलेले आहात आणि दिवस निघून जात असताना the time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? असं कोणी आहे का की ज्याला आनंद झालेला आहे आणि आनंदामध्ये त्या आनंदामध्ये त्याने काही शब्द तुमच्याबद्दल उच्चारलेले आहेत. अटर नाऊ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. ऑफ यू म्हणजे तुमच्या संदर्भात. अबाउट यू. इफ यू डू समथिंग गुड टू अदर पर्सन, हिज ब्लेसिंग्स कम्स टू यू. हिज ब्लेसिंग्स कम टू यू. So this is the reaction of your action. What you do, that comes to you. So the poet is asking questions. And again, in the second half of the poem, the speaker asking a reader if they did anything to improve the day of another human being, or you greeted their friends cheerfully, or if instead they passed them by churlishly. Churlish. Did you give a cheerful greeting to a friend? तुम्ही तुमच्या मित्रांना अगदी प्रसन्नतेने ग्रीटिंग्स किंवा भेट दिलेली आहे का? हसतमुख चेहऱ्याने त्याला बोललात का? का निव्वळ फॉर्मॅलिटी म्हणून उद्धटपणाने, चर्लिश म्हणजे रूढ, हावडी असं विचारलं का त्याला? हावडी हे एक इन्फॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग आहे. म्हणजे हाऊ डू यू डू, हाऊ आर यू. जसं याच्यापूर्वी आपण हा शब्द ऐकलेला आहे, हावडी मोदी. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांनी स्वागत केलं होतं मोदींचं, हावडी मोदी म्हणून. अर्थात बऱ्याचदा आपण रस्त्याने जात असताना आपण आपल्या भेटलेल्या मित्रांना आपण सहजपणे हाऊ डू यू डू असा प्रश्न विचारतो. आपण सहजपणे कसा आहेस, हाऊ आर यू असा प्रश्न विचारतो आणि गर्दीमध्ये मिसळून जातो. त्यावेळेला आपल्याला त्याची चौकशी करण्यासाठी वेळ नाही आहे. वेर यू सेल्फिश, प्युअर अँड सिम्पल ॲज यू रश्ड अलॉंग द वे.
अशा वेळेला तुम्ही सेल्फिश, प्युअर आणि सिम्पल आहात का? व्हेरी सेल्फिश म्हणजे हा शब्द पहा, सेल्फिश, प्युअर आणि सिम्पल. तर खरं म्हणजे हे फार अपोजिट वर्ड्स आहेत. सेल्फिश अँड प्युअर, सिम्पल. पॅराडॉक्स दिसतो इथे. कवी असं विचारतोय की तुम्ही तुमच्या मित्रांना भेटत असताना स्वार्थी होतात, शुद्ध स्वार्थी होतात का सिम्पल होतात आणि तुम्ही तुमच्या रस्त्याने निघून गेलात? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Or is someone mighty? Mighty means very powerful, powerfully grateful for a deed you did today. एखाद्या व्यक्तीने तुमच्याबद्दल फार मोठी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे का? कॅन यू से टुनाइट? कॅन यू से टुनाइट? In parting with the days that is sleeping fast. आज संध्याकाळी दिवस संपल्यानंतर The days are sleeping fast. दिवस हे फार लवकर निघून जात आहेत. आणि that you helped a single brother of the many that you passed. आज संध्याकाळी दिवस संपल्यानंतर तुम्ही एखाद्या सिंगल व्यक्तीला, सिंगल ब्रदर, एखाद्या सहकार्याला, मित्राला मदत केली आहे का? Is a single heart rejoicing over what you did or said? एक तरी व्यक्ती तुमच्या एखाद्या कृत्यामुळे आनंदित आहे का? रिजॉयसिंग, रिजॉयसिंग ओव्हर म्हणजे आनंदित होणे. तुम्ही जे काही केलेलं आहे, तुम्ही त्याला मदत केलेली आहे. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Have you ever helped a person who is disappointed, who is hopeless, who is fading, who is discouraged, and with your help he is looking ahead, he is refreshed, he has come out of his disappointment or depression. अशा एखाद्या निराश व्यक्तीला, जो फेड होतो आहे, जो निराश आहे, जो आपलं धैर्य हरून बसलेला आहे विथ करेज, अशा व्यक्तीला तुम्ही मदत केली आहे का? की ज्याच्यामुळं तो पुढे पाहतोय, ज्याच्यामुळे तो त्या संकटातून बाहेर येतोय. असं जर असेल, that you have earned your tomorrow. Now the last stanza. Did you waste the day or lose it? In the fourth stanza, the speaker states that any day not spent at least in part improving the lives of others is wasted. दुसऱ्याचं जीवन सुधारण्यामध्ये जर समजा तुम्ही योगदान दिलेलं नसेल तर तुमचा दिवस वाया गेला. Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Trail of kindness, दयाळूपणाची एक रेषा तुम्ही सोडलेली आहे
का असमाधानाचा एक व्रण तयार केलेला आहे. स्कार म्हणजे व्रण, जखम. आणि ट्रेल म्हणजे दयाळूपणाची रेषा. डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस or a scar of discontent? Trail of kindness making one's path through the day. So this last line tells the reader if they can close their eyes in slumber and think about what God would have to say to them, if after considering the response of God, a reader feels as if they have done well, then tomorrow is assured. Otherwise, God might look kindly on the actions or inactions of the day and tomorrow might not come. रात्रीच्या वेळेला, स्लंबर म्हणजे झोप. ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर. रात्रीच्या वेळेला तुम्ही जेव्हा झोपेमध्ये विलीन होता, त्याच्या अगोदर जर समजा तुम्ही विचार केला, थिंक दॅट गॉड वुड से, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डिड टुडे. जर तुम्ही दिवसभरात एखादं कार्य चांगलं केलं असेल आणि तुम्ही दिवसाच्या शेवटी झोपी जाण्या अगोदर तुम्ही जर आठवलं ते, तर देव तुम्हाला काय म्हणेल की तुम्ही उद्याचा दिवस कमावलेला आहे. बाय द वर्क यू डिड टुडे. आज जे काम तुम्ही केलेलं आहे त्यामुळं तुम्ही आजचा दिवस कमावलेला आहे. सो Edgar Guest in this poem wants to suggest that your action makes your future brighter. So always do some good activities, good deeds every day, and these deeds will be counted in your future. That's all. Okay, let us stop here. We will see the exercises and other things in the next video. Thank you.